তখন তো আমার পরীক্ষা হচ্ছিল না বলো। করে দিচ্ছি, স্টার্ট হয়ে গেছে। ছিল না, পড়ার হাতে চাপ ॐ হচ্ছিল। जटाजूटसमायुक्ता ॐ जटाजूटसमायुक्ता मर्धेन्दुकृतशेखरां मर्धेन्दुकृतशेखरां लोचनत्रयसंयुक्तां लोचनत्रयसंयुक्तां पूर्णेन्दुसदृशाननां पूर्णेन्दुसदृशाननम् पूर्णेन्दुसदृशाननां पूर्णेन्दुसदृशाननम् কে বলো একই তো पूर्णेन्दुसदृशाननां पूर्णेन्दुसदृशाननम् নিজে কিনা চেক করতে तप्तकाञ्चनवर्णाभां तप्तकाञ्चनवर्णाभ्यां तप्तकाञ्चनवर्णाभां तप्तकाञ्चनवर्णाभां सुप्रतिष्ठं सुलोचनां सुप्रतिष्ठं सुलोचनाम् सुप्रतिष्ठं सुलोचनां सुप्रतिष्ठं सुलोचनाम् नवयौवनसम्पन्नां 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 सर्वाभरणभूषितां सर्वाभरणभूषितां सुचारुदशनां तीक्ष्णां सुचारुदशनां तीक्ष्णां हीनोन्नतपयोधरां पीनोन्नतभयोधरां हीनोन्नतपयोधरां पीनोन्नतपयोधरां त्रिभङ्गस्थानसंस्थानां त्रिभङ्गस्थानसंस्थानां महिषासुरमर्दिनीं महिषासुरमर्दिनीं मृणालायतसंस्पर्श मृणालायतसंस्पर्श दशबाहुशमन्वितां दशबाहुसमन्वितां दशबाहुशमन्वितां दशबाहुसमन्वितं समन्वि नয় বয় নুই नुई নুই नुई हाँ। दशबाहुसमन्वितां नितां বলছি নুই হবে दशबाहुशमन्वितां নুই নুই नुई नुइतां दशबाहुशमन्वितां दशबाहुसमन्वितां त्रिशूलं दक्षिणे ध्येयं त्रिशूलं दक्षिणे ध्येयं खड्गं चक्रं क्रमादधः खड्गं चक्रं क्रमादधः अच्छा एक सेकंड दाঁড়াও হ্যাঁ হ্যাঁ কোনটা খড়গং চক্রং হলো না হ্যাঁ खड्गं चक्रं क्रमादधः खड्गं चक्रं क्रमादधः
तीक्ष्णबाणं तथा शक्तिं तीक्ष्णबाणं तथा शक्तिं बाहुसङ्घेषु सङ्गताम् बाहुसङ्गेषु सङ्गतम् खेटकं पूर्णचापं च खेटकं पूर्णचापं च पाशमङ्कुशमूर्धतः पाशमङ्गुशमूर्धतः घण्टां वा परशुं वापि घण्टां वा परशुं वापि वामेध प्रतियोजयेत् वामेध प्रतियोजयेत् डायरेक्शन द्वारा हाँ फोटोটা ফেলে দিই। वामेध हाँ प्रतियोजयेत् घटां वा परशुं वापि घण्टां वा परशुं वापि वामेध प्रतियोजयेत् वामेध प्रतियोजयेत् हाँ अधस्तान्महिषं तद्वत् अधस्तान्महिषं तद्वत् विशिरस्कं प्रदर्शयेत् विशिरस्कं प्रदर्शयेत् शिरश्छेदोद्भवं तद्वत् शिरोच्छेदद्भवं तद्वत् दानवं खड्गपाणिनं दानवं खड्गपाणिनं हृदि शूलेन निर्भिन्नं हृदि शूलेन निर्भिन्नं निर्भिन्नं निर्भिन् हृदि शूलेन निर्भिन्नं हृदि शूलेन निर्भिन्नं निर्यदन्त्रविभूषितं निर्यदन्त्रविभूषितं रक्तरक्तीकृताङ्गं च रक्तरक्तिकिताङ्गं च रक्तविस्फुरिते क्षणं रक्तविस्फोरिते क्षणं वेष्टितं नागपाशेन वेष्टितं नागपाशेन भ्रिकुटीकुटिलाननं भ्रिकुटीकुटिलाननं सपाशवामहस्तेन सपाशवामहस्तेन धृतकेशं च दुर्गया धृतकेशं च दुर्गया वमद्रुधिरवक्त्रं च वमद्रुधिरवक्त्रं च देव्या सिंहं प्रदर्शयेत् देव्या सिंहं प्रदर्शयेत् देव्यास्तु दक्षिणं पादं देव्यास्तु दक्षिणां पादं समं सिंहोपरिस्थितं समं सिंह परिस्थितं किञ्चिदूर्ध्वं तथा वाम किञ्चिदूर्ध्वं तथा वाम मङ्गुष्ठं महिषोपरि मङ्गुष्ठं महिषोपरि
स्तूयमानं च तद्रूप स्तूयमानं च तद्रूपा मम रैषन्निवेशयेत् मम रयिसन्निवेशयेत् उग्रचण्डा प्रचण्डा च उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपातिचण्डिका चण्डरूपातिचण्डिका आभिशक्तिभिरष्टाभि आभिशक्तिभिरष्टाभिः ভিরষ্টাভি ট আছে আভিশক্তিভিরষ্টাভি आभिशक्तिभिरष्टाभिः সততং পরিবেষ্টিতাম सततं परिवेष्टिताम् চিন্তয়েৎ সততং দেবীং चिन्तयेत् सततं देवीं ধর্মকামার্থমোক্ষদাম धर्मकामार्थमोक्षदाम् তাহলে পরের দিন দেবে এটা পড়া हाँ ক্লিয়ারলি উচ্চারণটা শিখতে হবে, ভুল ক্লিয়ারলি হচ্ছিল না। হ্যাঁ আগে উচ্চারণটা শিখতে হবে, তারপর তো যে কোনো সুর যখন খুশি সেটা তো নিজেই করে ফেলতে হবে, ওটা আমার দেখাতে হবে না। কিন্তু যতক্ষণ না ব্যাকরণ মানে ছন্দটা কিভাবে উচ্চারণ হয়, কোনখানে হস্যস্বর হয়, কোনখানে টান বেশি হয়, কোনখানে টান কম হয়, ঠিক আছে, সেটাও তুমি পাঠ করতে করতে তবে বুঝতে পারবে। হুম হুম পাঠ করতে করতে তবে তো বুঝতে পারবে, তো সেটা যতক্ষণ না বুঝছো ততক্ষণ এরকম ভাবেই করতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, কিন্তু এই যে সুরটা, চণ্ডীপাঠের সুরটা, এটা তো সমস্ত মন্ত্রে লাগাতে পারছি না, ওটা একটা সমস্যা হচ্ছে। সমস্ত মন্ত্র লাগাতে পারবে কি করে? আর কোন মন্ত্র তুমি বলছো লাগাতে চাইছো বলো? ওই যে তোমার আছে না ওই কি বলে, এক মিনিট, বাহ্য মাতৃকা ন্যাস, ওখানে যে ধ্যানগুলো আছে, অন্তমাতৃকা ন্যাস, সংহার মাতৃকা না ন্যাস। একটা শ্লোকটা একটা ছন্দে হয়, এইটা হচ্ছে অনুষ্টুপ ছন্দ। হ্যাঁ, ওই ছন্দটাও তোমাকে শিখতে হবে আলাদা করে, আচ্ছা বুঝলি? আচ্ছা, কতগুলো ছন্দ কিন্তু আছে? অনুষ্টুপ ছন্দটা হচ্ছে কমন ছন্দ। অনেক ছন্দ আছে, অজস্র ছন্দ আছে, পৌরাণিক অনেক ছন্দ আছে। বৈদিক ছন্দ মোটামুটি 6-7টা ছন্দ আছে। হুম হ্যাঁ, গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ জগত্যানুষ্টুপ পঙ্ক্তিয়া সহ, গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ জগতিক ছন্দ, গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ জগত্যানুষ্টুপ, জগতী ছন্দ, অনুষ্টুপ ছন্দ, 4টে হলো কোনো। গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ জগত্যানুষ্টুপ পঙ্ক্তিয়া সহ, পঙ্ক্তির ছন্দ আছে 5টা, পঙ্ক্তিয়া সহ বৃহৎ তুষ্ণিহা ককুপ, বৃহৎ তুষ্ণিক ছন্দ আছে, বৃহতিক ছন্দ আছে, উষ্ণিক ছন্দ আছে, তাহলে কটা হলো? 7টা। 7টা। বৃহৎ বৃহৎ তুষ্ণিক কি বললাম না, গায়ত্রী কাকুর। ত্রিষ্টুপ জগত্যান পঙ্ক্তিয়া সহ বৃহৎ তুষ্ণিহা ককুপ সূচি, না কাকুপটা কোনো ছন্দ না, কাকুপ সূচি বিহি পঙ্ক্তিয়া সহ গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ জগত্যানুষ্টুপ পঙ্ক্তিয়া সহ বৃহৎ তুষ্ণিহা ককুপ সূচি বিহি সম্যন্তদ্বা। হ্যাঁ, ওই 7টা ছন্দ। এই 7টা ছন্দ হচ্ছে বৈদিক ছন্দ, মানে বৈদিক সব মন্ত্রগুলি 7টা ছন্দের বাইরে কোনো অন্য ছন্দে নেই। এবার পৌরাণিক পুরাণের মধ্যে নতুন নতুন সব ছন্দ পাওয়া গেছে, বিভিন্ন পুরাণে। বেদে এই 7টাই ছন্দ পাওয়া গেছে, কিন্তু পুরাণে অনেক নতুন নতুন ছন্দ পাওয়া গেছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই দুর্গাপূজা কতগুলো লাগে? ইন্দ্রব্রজ চন্দ্র, এরকম সব পুরাণে অনেক রকম ছন্দ পাওয়া গেছে। যেমন ধরো এই আমাদের রাবণকৃত শিবতাণ্ডব স্তোত্র, হ্যাঁ, ওইটা ইন্দ্রপ্রজা ছন্দে ওটা হয়েছে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। জল প্রবাহ পাবিতস্থলে গলে বলাম ব্যলাম্বিতাম, গলে বলাম ব্যলাম্বিতাম
ভুজঙ্গতুঙ্গ মহালিকাম। এটা হচ্ছে ইন্দ্রপ্রস্থ। আচ্ছা, এটা তো টিভিতে যখন ভিডিও দেখে অন্যরকম গায় আর কি, মানে তাড়াতাড়ি ওটাও এরকম করে জটাটবি গলৎ জল হ্যাঁ হ্যাঁ প্রবাহ বা বিতস্তক বিগল হ্যাঁ দেবলম বিলম প্রতম মুক্ততম কামালিকাম টমট্টমট্টমট্টমট বিনাডমট্টমব্যয়ম জকারজন্ত তাণ্ডবং নতুন শিবাস্যম। অনেক রকম করা যায়। হুম হুম তবে এটা হচ্ছে সংস্কৃত যে ছন্দ সেটা আমি বলে দিলাম। সুর আলাদা, গানের সুর আলাদা, হ্যাঁ হ্যাঁ আর সংস্কৃত ছন্দ আলাদা, ঠিক আছে তো? আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু এই দুর্গাপুজো কতগুলো লাগে স্যার, এই দুর্গাপুজোর টোটাল ওভারঅল? কতগুলো বলতে? মানে একটা তো অনুষ্ঠানটা আমরা ইউজ করছি, অনুষ্ঠুপ ছন্দ। ও, আর তোমার যেরকম মন্ত্র তার উপর ডিপেন্ড করছে। ওইরকম ছন্দ তোমার জেনে লাভ নেই, তোমার মন্ত্রগুলো শিখতে হবে। যে যে মন্ত্রগুলো আছে সেগুলো তোমায় জানতে হবে আগে, ঠিক আছে? কিন্তু তাহলে এই ধ্যানগুলো খোলো, মাতৃকান্যাসের ধ্যানগুলো খোলো, ওগুলো করিয়ে দিই। তাহলে হ্যাঁ ভিডিওটা ফোনকে পাঠিয়ে দেবে, তাহলেই হবে। আগের দিন তো ও শুনেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ এবার এখানে প্র্যাকটিস করবে। আজকে এইটাই হোক, ধ্যানগুলো হোক, ধ্যানের এগুলো। আর ন্যাসগুলো মুখস্থ করবে কিন্তু, বারবার বলছি, যে পুজোয় বসবে তাকে, বিশেষ করে সে। অর্পণ, অর্পণ থাকে। হ্যাঁ, তোমারও করা উচিত, যে কোনো পুজোতেই তো এগুলো লাগবে। হ্যাঁ যে কোনো পুজোতেই এগুলো কমন, মানে এইগুলো করতেই হয়। এই যে স্টেপ গুলো শেখাচ্ছি, এগুলোকে সাধারণ কাণ্ড বলা হয়। আচ্ছা মানে সব পুজোতেই এটা সাধারণ করতেই হয়। হ্যাঁ, অন্তর্মাতৃকা ধ্যানটা দেখো, আধারে লিঙ্গ নাভ। হ্যাঁ ওং আধারে লিঙ্গনাভ, ওম আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয় সরসিজে, হৃদয় সরসিজে, তালু মূলে ললাটে, তালু মূলে ললাটে, দ্বৈপত্রে শোধসারে, দ্বৈপত্রে সরসারে, দ্বিদশ দশ দলে, দ্বিদশ দশ দলে, দ্বাদশার্ধে চতুষ্কে, দ্বাদশার্ধে চতুষ্কে, বাসান্তে বালমধ্যে, ভাসান্তে বালমধ্যে, দফকঠ সহিতে, ডফকট সহিতে, কণ্ঠদেশে স্বরাণাং, কণ্ঠদেশে ষড়াণং, স্বরাণং। হ্যাঁ, স্বরাণাং, হ্যাঁ, কণ্ঠদেশে স্বরাণাং, কণ্ঠদেশে স্বরাণং, হক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং, হক্ষং তথার্থযুক্তং, সকলদলগতং, সকলদলগতং, বর্ণরূপং নমামি। বর্ণরূপং নমামি। বুঝলে? এটা হচ্ছে অন্তর্মাতৃকা। এখানে ধ্যানটার মধ্যে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কোনটা কোনটা অন্তর্মাতৃকা, কোন কোন অঙ্গে ন্যাস করতে হবে, কোথায় কোথায় এই বর্ণরূপং নমামি, বর্ণরূপ দেবী কোথায় অবস্থান করছে অন্তর্মাতৃকা দেবী। কিরাম? আধারে লিঙ্গ নাভ, হুম হ্যাঁ, আধারে মূলাধারে লিঙ্গ, নাভি, তারপর হৃদয়ে সরস্বতী, তারপর তালু মূলে, তারপর ললাটে, হুম ঠিক আছে? হুম তারপর ললাটে, ললাটে শেষ হচ্ছে। তারপর এই দ্বৈপত্রে, এই কটা জায়গায় তোমায় ন্যাস করতে হবে। তুমি নিজেই দেখতে পাবে কিরকম। কণ্ঠমূলে দিয়ে শুরু, কণ্ঠমূলে কোন চক্র আছে? বিশুদ্ধাক্ষ চক্র, হুম তাই তো? হুম এই চক্রের মধ্যেই ন্যাস হচ্ছে। চক্রের প্রত্যেকটা কমলে, প্রত্যেকটা চক্র থাকা একটা পদ্ম, হ্যাঁ সেই পদ্মের কতগুলো পাপড়ি আছে, সেই পাপড়ির মধ্যে কোন কোন বর্ণগুলো অবস্থিত, সেই সেই বর্ণগুলো ন্যাস করতে হচ্ছে। ন্যাস সেই করা সেই মানে কি? বর্ণগুলোর পিছন দিয়ে ন্যাস করা, স্থাপন করা। আচ্ছা, স্থাপন করা। ন্যাস করা মানে তার মধ্যে ইনপুট করা, ইনপুট করা। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, ওই প্রত্যেকটা কমলের মধ্যে ওই বর্ণগুলো ইনপুট করা। এই যে আচ্ছা। তুমি দেখো, ইতি ধ্যাত্বা বলছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ ইতি ধ্যাত্বা মানে এটা ধ্যান করে, হুম ওই যে ফুলটা দিয়ে ধ্যান করলে সেই ফুলটা দিয়ে এবার ন্যাস করতে হবে। সেই ফুলটা কোন কোন আঙুল দিয়ে ধরতে হবে সেটাও বলে দিচ্ছে। অঙ্গুষ্ঠা নামিকাভ্যাং, হুম
অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠ আর অনামিকা, অঙ্গুষ্ঠ আর অনামিকা কোনটা বলো? এই তো এই দুটো। অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা, ওই দিয়ে ফুলটা ধরে ওপর ন্যাস করতে হবে। কিরকম বলছে? অং আং এরম ভাবে প্রত্যেকটার পরে নমঃ যোগ করতে হবে, ঠিক আছে তো? হ্যাঁ এখানে দেওয়া নেই। হ্যাঁ, প্রত্যেকটার পরে নমঃ যোগ করতে হবে। হ্যাঁ, ওং নমঃ অং নমঃ লিং নমঃ ওং নমঃ ওং নমঃ রিং নমঃ রিং নমঃ লিং নমঃ এং নমঃ ওং নমঃ অহ নমঃ ইতি ষোড়শ বর্ণান, মানে 16টা বর্ণ। সবিন্দুন, সবিন্দুন মানে ওই যে নমঃ যোগ করতে হবে, ওই নমঃটাকে বিন্দু বলছে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, হুম। সবিন্দুন ষোড়শ দল কমলে, ষোড়শ দল কমলে কণ্ঠমূলে নিষেধ, ঠিক আছে? হ্যাঁ মানে আমাদের কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধাক্ষ চক্রের ষোড়শ দল কমল, মানে 16 কমলের 16টা পাপড়ি আছে, দল মানে পাপড়ি, ঠিক আছে? হুম। সেই 16টা পাপড়িতে এই 16টা বর্ণকে ন্যাস করা হলো, স্থাপন করা হলো, ইনপুট করা হলো কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধাক্ষ চক্রে, চক্রেরই ন্যাস। অং নম 16টা হলো। এরপর কি বলছে? কং নম খং নম গং নম ঘং নম মং নম চং নম ছং নম জং নম ঝং নম ইয়ং নম টং নম ঠং নম ইতি দ্বাদশ বর্ণান সবিন্দুন দ্বাদশ দল কমলে হৃদয়ে ন্যাসে, ঠিক আছে? আচ্ছা 12। হৃদয় মণিপুর চক্র, তাই তো? হুম হুম। মণিপুর মণিপুর চক্রে না, অনাহত। অনাহত, সরি, অনাহত চক্রে কটা ইয়ে আছে? 12টা। দ্বাদশ দল কমলে 12টা। 12টা, হুম 16 পর 12টা, 4টে পাপড়ি কমলো। হুম। এই অনাহত চক্র থেকেই যে নাদ সৃষ্টি হয়, এটা কি অনাহত নাদ বলা হয়। অনাহত নাদ শুনেছো? আমি কোনদিন শুনিনি, সব সাধকরা শোনে। সাধনার পরে সব নাদ, এই নাদ গুলো শুনতে পাওয়া যায় যোগ মার্গে সাধন করতে করতে। ওই নাদটা শুনতে পাওয়া মানে তুমি সাধনার অনেক উচ্চ পর্যায়ে চলে গেছো। অনাহত নাদ, অনাহত শব্দের অর্থ কি বলো? যেখানে আহত হবে বিয়ে না। করবে অনাহত মানে হচ্ছে যার আহত নয়, হ্যাঁ হ্যাঁ। মানে কোনো আঘাত লাগেনি। হুম হুম। আহত মানে কি আঘাত লেগেছে। হ্যাঁ সেটাই বলছি, যেখানে তা আঘাত বলছে লাগে। শব্দ কিভাবে সৃষ্টি হয়? আঘাত লেগেই তো শব্দ সৃষ্টি হয়। হ্যাঁ এই যে আমি যদি একটা চুটকি মারি, তাহলে দুটো আঙুলের আঘাতে একটা শব্দ সৃষ্টি হলো, হ্যাঁ ঠিক আছে? ঘন্টা বাজাচ্ছি কাঁসর, কাঁসরে একটা লাঠি দিয়ে মারলাম, তবেই আওয়াজ সৃষ্টি হলো। হ্যাঁ। ঘন্টা বাজাচ্ছি, ঘন্টা পরস্পর আহত হচ্ছে, তখন ঘন্টা বাজছে। যে কোনো শব্দ তুমি বলো, আহত হচ্ছে তবেই শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে। হুম। কিন্তু অনাহত নাদ হচ্ছে কোনো আঘাত না লেগেই সেই আওয়াজটা নাদটা সৃষ্টি হয়, সেই জন্য একে অনাহত নাদ বলে। তো আঘাত না হলে কোনো আওয়াজ হবে কি করে? এটাই হচ্ছে রহস্য, এটাই রহস্য, এটাই সাধনার রহস্য। আচ্ছা, কি আর অন্য কোনো চক্র হয় না? আগা চক্রে কোনো আওয়াজ হয় না, কোনো নাদ নেই? না না না, অনাহত চক্র গেলেই তখন এই নাদ শুনতে পাওয়া যায়। ওই কৃষ্ণর বাঁশির শব্দ অনেকে বলে, ওইটাই নাকি? কৃষ্ণর বাঁশির সাথে তুলনা করা হয়, ওঙ্কার নাদের সাথে তুলনা করা হয়। হ্যাঁ, তো যে শুনেছে সেই সেটা কি রকম মুখে বলে বোঝানো সম্ভব না। আপনি শুনেছেন নাকি কখনো? রসগোল্লার স্বাদ কেমন? না না, রসগোল্লার স্বাদ কেমন, রসগোল্লার স্বাদ কেমন সেটা যে রসগোল্লা খেয়েছে সেই বুঝবে। আমি বললেও তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না কিরম স্বাদ। আমি বলবো মিষ্টি, খুব সুন্দর, দারুণ, কিন্তু কি আসল অনুভূতি সেটা তুমি যতক্ষণ না নিজে খাচ্ছ ততক্ষণ তুমি বুঝতে পারবে। এগুলো কি এই যুক্তির বাইরে? তো এগুলো ধরাও যায় না, মানে আমরা সাধারণ মানুষ বুঝতেও পারবো না, লজিক্যালি ভাব দেখলে কিছুই ভাবা যাবে না। বললাম তো, রসগোল্লা না খেলে বুঝবে কি করে? হ্যাঁ, খেতে হবে তো আগে। তো এইটা হচ্ছে ব্যাপার। ওই সোহং জব করতে করতে অজপা ওই অনাহত নাচ শোনা যায়। না, যারা গুরুমন্ত্র জপ করে তারাও শুনতে পাবে কোনো না কোনো দিন নিশ্চয়ই, তারাও তো। একদম একদম। জপাত সিদ্ধির জপাত সিদ্ধির জপাত সিদ্ধির না সংশয়। ঠিক আছে, জপাত সিদ্ধির জপাত সিদ্ধির জপাত সিদ্ধির বরাননে, বরাননে মানে পার্বতীকে ভগবান শঙ্কর বলছে জপাত সিদ্ধির জপাত সিদ্ধির জপাত সিদ্ধির বরাননে, জপ কর, জপেই সিদ্ধি, জপেই সিদ্ধি, জপেই সিদ্ধির বরাননে, পার্বতীকে বলছে। পার্বতীর নাম বরানন। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই দ্বাদশ দল কমলে সবিন্দুন এই 12টা বর্ণ ন্যাস করতো। তারপর ধং নম ডং নম নং নম তং নম থম নম দং নম ধং নম নং নম পং নম ফং নম ইতি দশবর্ণান সবিন্দুন দশ দল কমলে নাভৌ ন্যাসেত। ওখানে 4টে পাপড়ি কমলো, 16 থেকে 12টা হলো, 12 থেকে 2টো কমলো, হাফ হচ্ছে, দেখো আস্তে আস্তে হাফ। 4টে কমলো, সেটা হাফ হচ্ছে 2। 12টা থেকে 2টো থেকে 10টা পাপড়ি হয়ে গেল। নাভিতে, নাভিতে কি চক্র আছে? মণিপুর। মণিপুর। তো মণিপুর চক্রে দশবর্ণান সবিন্দুন দশ দল কমলে নাভৌ ন্যাসেত। এরপর হচ্ছে বং নম ভং নম মং নম ইয়ং নম রং নম লং নম ইতি সর্বনান, ঠিক আছে? 6টা, 10-এর পর 6টা, আবার ডবল হয়ে গেল, 2 থেকে 4টে, 4টে কমে গেল।
হ্যাঁ, লিঙ্গমূলে ন্যাসেত। হ্যাঁ, মণিপুরমের পর কি আছে? স্বাধিষ্ঠান। স্বাধিষ্ঠান চক্রে 6টা পাপড়ি। এই 6টা পাপড়িতেই 6টা বর্ণ স্থাপন করা হলো। এই তারপর পাবলিগুলো কি, বর্ণ- পাবলি তো সত্যিই থাকে না মনে হয়, পাবলিগুলো কি নিশ্চয়ই অন্য কিছুকে রিপ্রেজেন্ট করে নাকি? দেখো, রূপক সূচক অনেক কিছু আছে, হুম। ঠিক আছে, কিন্তু তোমাকে কল্পনা ওটাই করতে হবে। যারা যারা দর্শন করেছে যোগীরা, তারা এই পাপড়িরই বর্ণনা করেছে। এই পাপড়ি নিশ্চয়ই আছে, এগুলো সূক্ষ্ম জিনিস না। হ্যাঁ, কিন্তু শরীর কাটলে তো এগুলো দেখা হয়তো শরীর কাটলে দেখা যাবে না, সূক্ষ্ম তো, আচ্ছা। সূক্ষাতি সূক্ষ্ম তো, হুম। কি করে দেখতে পাবে? বুঝতে পারলে কি বললাম? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। বিন্দু বল, সূক্ষাতি সূক্ষ্ম ধরা পড়ে না। বিন্দুর মতো। বিন্দুর থেকেও হয়তো ছোট। হুম। কিন্তু ওগুলো দেখবে কি করে? সেটা একটা আমাদের চোখ দিয়ে তো বাইরের জিনিস দেখি, ভেতরের জিনিস তো দেখা যাচ্ছে না। আমরা তো অন্ধকার দিব্য দেখি, দৃষ্টি, অন্ধকার দেখি সব। দিব্য দৃষ্টি, যোগী দিব্য দৃষ্টিতে যোগী দর্শন করে। দিব্যদৃষ্টি মানে তো ভগবান যখন দিব্যদৃষ্টি মানে তো অনুভূতি বলে নাকি? অনুভূতিটাকে তো দিব্যদৃষ্টি বলে। না, ভগবান যখন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন, তখন তাকে দিব্য দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তবেই অর্জুন দেখতে পেয়েছিল। গীতাতে আছে, দেখবে, হুম। দিব্যং দদামি তে চক্ষুং পশ্চিমে যোগমৈশ্বরম। তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, দিব্যং দদামি তে চক্ষুং পশ্চিমে যোগমৈশ্বরম, আমার যোগ ঐশ্বর্য দর্শন করো। হ্যাঁ। ঠিক আছে। হ্যাঁ। তারপর সংনম 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 ইতি চতুর্থ বর্ণান, আবার দুটো কমলো, হাফ হয়ে গেল। চতুর্থ বর্ণান সবেন্দন চতুর্থ কমলে মূলাধারে ন্যাসে। মূলাধার চক্রে 4টে পাপড়ি, সেই 4টে পাপড়িতে এবার তুমি 4টে বর্ণ স্থাপন করলে, লাস্টে একবার ওপরে চলে গেল আজ্ঞা চক্রে, সহস্রারটা খালি বাদ, অংনম সংনম, দুটো পাপড়ি, আজ্ঞা চক্রে দুটো পাপড়ি। ইতি দৌ বর্ণৌ সবেন্দুন দ্বিদল কমলে ভ্রুম দিয়ে ন্যাসে। ভ্রুর মধ্যে, দুই ভ্রুর মধ্যে ন্যাস করলাম। এই হচ্ছে বাহ্য মাতৃকা, এই অন্তর্মাতৃকা ন্যাস। ঠিক আছে। হুম। এটা হলো অন্তর্মাতৃকা, মানে আমাদের দেহের অন্তরে যে মাতৃকা বর্ণ স্থাপন যারা আছে, মাতৃকা বর্ণ মানে মাতৃকা বর্ণ আমাদের দেহের অন্তরেও আছে, অন্তরে মানে সূক্ষ্ম, আমাদের সূক্ষ্ম শরীরেও আছে, এটা সূক্ষ্ম শরীরের অঙ্গ তো। হুম। এইগুলো, এই চক্রগুলো তো সূক্ষ্ম শরীরের অঙ্গ। হ্যাঁ। আর আমাদের স্থূল শরীরের মধ্যে মাতৃকা বর্ণ কোথায় কোথায় আছে, সেখানে সেখানে কোথায় কোথায় স্থাপন করা হয়, আচ্ছা, বাহ্য উপস্থিত আছে, মাতৃকা। সেইটা এবার বাহ্য মাতৃকা। অন্তর মানে অন্তরের স্থূল দেহে এটা হলো। হুম। এবার বাহ্য মাতৃকা মানে বাইরে আমাদের স্থূল দেহের মধ্যে এবার ন্যাসগুলো হবে। কি আছে? পঞ্চাশল লিপিভির বিভক্ত মুখদো, পঞ্চাশল লিপিভির্বিভক্ত মুখদো। তন্মধ্যবক্ষস্থলাং। আচ্ছা, এটা পঞ্চাশল। পঞ্চাশল, দুটো ল আছে, একটা ল এদিকে চলে এলো, পঞ্চাশল, আচ্ছা। তারপর লিপিভির। আচ্ছা আচ্ছা। ওং পঞ্চাশল লিপিভির্বিভক্ত মুখদো পণ্যধ্যবক্ষস্থলাম। হ্যাঁ, তন্মধ্যবক্ষস্থলাং পণ্যধ্যবক্ষস্থলাম। ভাস্বন মৌলি নিবদ্ধ চন্দ্র সকলা। ভাষণমৌলি নিবন্ধ চন্দ্র সকলা। নিবন্ধ নয়, নিবদ্ধ, দয় দয়। নিবদ্ধ। ভাস্বন মৌলি নিবদ্ধ চন্দ্র সকলা। ভাস্বন্মৌলি নিবদ্ধ চন্দ্র সকলা। মাপি ন তুঙ্গস্তনীম। মাপি ন তুঙ্গস্তনিম। মুদ্রামদং সুধাট্য কলসং। মুদ্রামক্ষগুণং হ্যাঁ। সুদর্ধ কলসং। বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর। বিদ্যাঞ্চ হস্তম্বুজৈর। বিভ্রাণাং বিশদ প্রভাং ত্রিনয়নাং। বিভ্রাণং বিশদপ্রভং ত্রিনয়নং। বাগদেবতামাশ্রয়ে। বাগদেবতামাশ্রয়ে। হ্যাঁ, তো এবার কোন কোন অঙ্গে ন্যাস হবে এই এই বাহ্যমাতৃকা অবস্থিত, সেই সেই অঙ্গগুলোর বর্ণনা দিল। ঠিক আছে। 50 লিপিবিভক্ত মানে 50টা বর্ণ, 50টা মাতৃকা বর্ণ, কোথায় কোথায় লিপিগুলো কোথায় কোথায় আছে, লিপিগুলো বিভক্ত, 50টা লিপি বিভক্ত, কোথায় কোথায় বিভক্ত হয়ে গেছে। মুখদ, মুখ থেকে, পন্মধ্য বক্ষস্থল, মুখ থেকে বক্ষস্থল। হ্যাঁ, তারপর মাপিন তুঙ্গস্তনিম, স্তন আদি, মুদ্রা মক্ষ গুণম, বিদ্যাঞ্চ। এবার এবার মুদ্রা মক্ষ গুণং সুধার্য কলসং, মানে সেই দেবীর হাতে সুধা কলস আছে। হ্যাঁ,
মুদ্রা উনি অক্ষ মুদ্রা হাতে, হ্যাঁ, হ্যাঁ আর তারপর বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর, হাতে বিদ্যা মানে পুস্তক আছে, হুম বিভ্রাণাং বিশদ প্রভাং ত্রিনয়নাং, তার তিনটে চোখ, বাঘ দেবতা মাশ্রয়, সরস্বতী এটা ধ্যান, হ্যাঁ, আচ্ছা। সরস্বতী মাতৃকা দেবী, সরস্বতী হচ্ছে মাতৃকা বনের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী হুম মা। তো ইতি ধাতুয়া ন্যাসে, এবার প্রত্যেকটা ন্যাসে আলাদা আলাদা আঙুল বলা আছে, ঠিক আছে, আলাদা আলাদা কোন কোন অঙ্গুলিগুলো স্পর্শ করতে হবে সেটা একটু শক্ত আছে, সেটা পরে করবে। আপাতত তত্ত্ব মুদ্রা দিয়ে তুমি সব জায়গাগুলো স্পর্শ করো, তত্ত্ব মুদ্রায় ফুল নিয়ে এইরকম ফুলটা নাকি? ন্যাস করো। তত্ত্বমধ্যে মধ্যে এরকম নাকি? না না, এটা না, তত্ত্ব মুদ্রা হচ্ছে মাঝখানে দুটো আঙুল আর বুড়ো আঙুল। এইটা? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, দেখি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ। তো এইটাই তুমি ফুলটা নিয়ে ন্যাস করবে। কি হবে এবার, ললাটে অং নম, হ্যাঁ হ্যাঁ, হুম ললাটে অং নম, ললাটে স্পর্শ করো, আচ্ছা ললাটে ললাটে অং নম, মুখবৃত্তে আং নম, মানে মুখে ঘুরিয়ে দাও, পুরো মুখে পুরো ঘুরিয়ে দাও, আচ্ছা এরকম হ্যাঁ, মুখবৃত্তে আং নম, দক্ষিণ নেত্রে ইং নম, ইং নম দক্ষিণ নেত্রে ইং নম, বাম নেত্রে ইং নম, ইং নম ঠিক আছে, হুম দক্ষিণ করণে উং নম, ওং নম বাম করণে উং নম, ওং নম দক্ষিণ নাসাপুটে রিং নম, রিং নম বাম নাসাপুটে রিং নম, রিং নম দক্ষিণ গণ্ডে লিং নম, মানে দক্ষিণ গালে, রিং নম গণ্ড মানে গাল, হুম দক্ষিণ গণ্ডে লিং নম, বাম গণ্ডে লিং নম, লিং নম ওষ্ঠে এং নম, মানে ঠোঁটের ওপরে, ওপরের ঠোঁটের ওপরে, হ্যাঁ আর অদ্রে মানে ওপর নিচের ঠোঁটের নিচে ওইং নম। ওই নম এবার এবার ওষ্ঠে মানে হচ্ছে ওপরের ঠোঁট, অধরে মানে নিচের ঠোঁট, ও এং নম ওইং নম, তারপর হচ্ছে ঊর্ধ্ব দন্ত পন্ত, মানে ওপরে ওপরের দাঁতের পংক্তিতে ওং নম। দাঁতে হাত দেবো নাকি? দাঁতে হাত দিতে হবে না, খালি কাছাকাছি নিয়ে গেলেই হবে, স্পর্শ না করলেও হবে, আচ্ছা আচ্ছা স্পর্শ না করলেও ন্যাস হয়, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ দূর থেকে কাছাকাছি নিয়ে গেলেও হবে, ওখানটা খালি ইন্ডিকেট যাতে করা হয়। হ্যাঁ ঊর্ধ্ব দন্ত পংক্ত ওং নম, অধ দন্ত পংক্ত ওং নম, উপরের দাঁতের পাটি নিচের দাঁতের পাটি, হ্যাঁ ঠিক আছে। হুম তারপর হচ্ছে মস্তকে অং নম, মস্তকে মস্তকে হুম মস্তকে অং নম, এবার মুখে অহ নম, মুখে মানে ঠোঁটেই আচ্ছা অহ নম, অহ, ঠিক আছে। হ্যাঁ তারপর দক্ষিণ বাহুমূলে কং নম, মানে দক্ষিণ বাহুমূলে মনে হচ্ছে দক্ষিণ বাহুর মূল, যেখান থেকে দক্ষিণ বাহু শুরু হচ্ছে, হ্যাঁ এই তো কম নম এটা বাঁ হাত দিয়ে করতে হবে, না এই তো বাঁ হাত দিয়ে দক্ষিণ বাহু, না ডান হাত দিয়ে পারবে না করতে, এই তো মুলি হাত দিয়েছেন নাকি? না না, তারপরের গুলো পারবে না তো, ও আচ্ছা আচ্ছা করো, আমি বুঝতে পারবো এরপর। হ্যাঁ ঠিক আছে, হুম দক্ষিণ বাহুমূলে কং নম, হুম ঠিক আছে। হুম তারপর বলছে খুর পরে খং নম, কোন হইতে কোন ইতে? আচ্ছা কোন আর হবে না, কোন ইতে করতে হবে না, হ্যাঁ, খুর পরে খং নম, মণিবন্ধে গং নম, মানে যেখানে তারা বাঁধো হাতে, হ্যাঁ মণিবন্ধে গং নম। তারপর হচ্ছে অঙ্গুলি মূলে ঘং নম, অঙ্গুলি যেখানে শুরু হচ্ছে, হ্যাঁ অঙ্গুলি অঙ্গুলি মূলে, অঙ্গুলি অগ্রে নয়, অঙ্গুলি আচ্ছা মূলে, হ্যাঁ মূল যেখানে আঙ্গুল পড়েছো, হ্যাঁ, অঙ্গুলি মূলে ঘং নম, অঙ্গুল লিয়াগ্রে ইয়ং নম, জন্ম বুঝতে পারলে, হ্যাঁ, হাতে ডান হাত দিয়ে, হুম ঠিক আছে। হুম। এবার ডান হাত দিয়ে বাম বাহুতে এটাই করো, বাম বাহু মূলে চং নম, হ্যাঁ খুর পরে চং নম, হ্যাঁ মণিবন্ধে কোন জং নম, হ্যাঁ অঙ্গুলি মূলে ঝং নম, হুম। অঙ্গুলি লিয়াগ্রে ইয়ং নম, ঠিক আছে। হুম আর দক্ষিণ পাদ মূলে, দক্ষিণ পাদের মূল যেখানে টং নম, হুম ঠিক আছে। হুম তারপর হাঁটুতে ঠং নম, হুম। জানুনি মানে হুম। হাঁটুতে, ঠিক আছে, হুম ঠং নম। আর গুলফে মানে হচ্ছে এই গোড়ালির এখানটা, আচ্ছা ওখানটা ঠিক যেখানে আছে, ভাঁজ টং হয় নম, গোড়ালির এখানটা, হুম হুম। হ্যাঁ, যেখানে যেখানে ভাঁজ হয় জয়েন্ট জয়েন্টে জয়েন্ট গুলো, হ্যাঁ 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 গুলফে ঢং নম। তারপর অঙ্গুলি মূলে মানে পায়ের আঙুলের মূলে ঢং নম, হুম পায়ের আঙুলের অগ্রে নম নং নম। এবার বাম পাদ মূলে একই করো, বাম পাদে, হ্যাঁ বাম পাদ মূলে তং নম, জানুনি থং নম, হুম। গুলফে দং নম, হুম। অঙ্গুলি মূলে থং নম, হুম। অঙ্গুলি আগে নং নম, হলো। হুম হাত পা ফুক সব হয়ে গেল। হুম। এবার দক্ষিণ পার্শ্বে মানে পেটের ডান দিকে, হ্যাঁ নাভি মাঝখানে তো পেটের ডান দিকে, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি ডান পেটে, হ্যাঁ ডান পেটে কং নম, বাম পেটে ফং নম, বাম পার্শ্বে হ্যাঁ। পৃষ্ঠে মানে নাভির ডান দিকটা, পৃষ্ঠে বং নম, হ্যাঁ বং নম। এবার নাভৌ ভং নম, নাভিত ভং নম ভং নম। এবার উদরে মং নম, উদর মানে পেট নাভির ওপর দিকটা, আচ্ছা মং নম উদরে মং নম। হুম তারপর বলছে হৃদি ইয়ং নম। হৃদি বলতে এখানে আমাদের হৃদয় যেখানে হার্ট আছে সেইটা নয়, হৃদি বলা হচ্ছে এই স্থানটাকে,
কোনটা? দেখাচ্ছি আমি শাস্ত্র হৃদয় কোনখানটাকে বলা হয়েছে দেখাচ্ছি। দেখো এইখানটাকে হৃদয় বলা হয়েছে, মাঝখানটা? হ্যাঁ। হ্যাঁ, হৃদি হৃদি ইয়ং নম, ঠিক আছে। হ্যাঁ। দক্ষিণ স্কন্ধে রং নম, হ্যাঁ, হুম ককুদি লং নম, ককুদি মানে হচ্ছে পিছন দিকটা, ঘাটটা, হুম ঠিক আছে। ককুদি লং নম, বাম স্কন্ধে বং নম, হুম হ্যাঁ। হুম এবার হৃদয়াদি দক্ষিণ করাগ্রে, মানে হৃদয় থেকে ডান হাতটা পুরোটা এরকম ভাবে নিয়ে যেতে হবে, হৃদয়াদি দক্ষিণ করাগ্রে। আচ্ছা। হৃদয়াদি দক্ষিণ করাগ্রে সংনম। হুম এবার হৃদয়াদি বাম করাগ্রে সংনম, উল্টো হাত দিয়ে করতে হবে সংনম। হুম তারপর হৃদয়াদি দক্ষিণ পা দে, এখান থেকে পা অব্দি এরকম নিয়ে যেতে হবে, হুম দক্ষিণ পা দে সংনম, হৃদয়াদি বাম পা দে হংনম, হুম ঠিক আছে। হুম হৃদয়াদি জঠরে, মানে হৃদয় থেকে জঠর অব্দি, পেট অব্দি, হৃদয়াদি জঠরে লং নম এরকম, ঠিক আছে। হুম হৃদয়াদি জঠরে লং নম। লং নম, হৃদয়াদি মুখে সংনম, হৃদয়াদি মুখ অব্দি। এটা শেষ হলো, ঠিক আছে। হ্যাঁ এইটা বাহ্য মাতৃকান্ডের শেষ হলো। হ্যাঁ আর সংঘার মাতৃকান্ডটা এর পুরো উল্টো, একদম উল্টো। উল্টো। তোরে অন্তর্মাতৃকা হচ্ছে স্থূল দেহ, এই সূক্ষ্ম দেহ দেহে ন্যাস, বাহ্য মাতৃকা হচ্ছে স্থূল দেহে ন্যাস, স্থূল শরীরে ন্যাস, আর সংঘার মাতৃকা হচ্ছে কারণ শরীরের প্রতীক। হ্যাঁ, কিন্তু স্থূল দেহি এই ন্যাসটা হবে উল্টো হবে। যেখানে তুমি মুখ থেকে এই এই হৃদয়াদি মুখ অব্দি শেষ করলে তো, হ্যাঁ। এখানে শুরু হবে হৃদয়াদি সংনম থেকে, আচ্ছা। বুঝতে পারলে। তুমি অংনম থেকে শুরু করলে তো সংনমে শেষ হলো, হ্যাঁ হ্যাঁ। আর সংঘার মাতৃকা সংনম থেকে শুরু হবে, অংনমে শেষ হবে। এটা উল্টো কেন? উল্টো, এটা ওই 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 জন্যই সংঘার মাতৃকা, এটা উল্টো আর কি। আচ্ছা, কারণ শরীর কি উল্টো নাকি, ওই জন্যই ভাবছি আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই হিসেবে। তো হ্যাঁ। এবার সংঘার মাতৃকার ধ্যানটা বলি। ওম অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং, ওম অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং, বিদ্যাঙ্করৈরবিরতং দধতিং ত্রিনেত্রাম, বিদ্যাঙ্করৈরবিরতং দধতিং ত্রিনেত্রাম, অর্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং, অর্ধেন্দুমৌলিমরুণাংমরবিন্দবাসাং, বর্ণেশ্বরীং প্রণমতস্তনভারনম্রাম, বর্ণেশ্বরীং প্রণমতস্তনভারনম্রাম। এই বর্ণেশ্বরী দেবীকে প্রণাম করছি। এটাও সরস্বতী দেবী, বর্ণ ঈশ্বরী, মাতৃকা বর্ণের। তো এইটাকে অনুলোম মাতৃকা বলে, যেটা অংনম থেকে সংনময় শেষ হয়। হুম হ্যাঁ, আর এই উল্টোটাকে বলে বিলোম মাতৃকা। ওই জন্য দেখো লেখা আছে ইতি ধাত্বা বিলোম মাতৃকা ন্যাসে। আচ্ছা। অনুলোম বিলোম, অনুলোম হচ্ছে সোজা, বিলোম হচ্ছে ঠিক তার উল্টোটা, ঠিক আছে। হুম। চণ্ডীর অনুলোম বিলোম পাঠ আছে, আমরা চণ্ডী যে পাঠ করছি ওটা হচ্ছে অনুলোম পাঠ। আর আচ্ছা বিলোম পাঠ মানে হচ্ছে চণ্ডীর পিছন থেকে শেষ অব্দি, 13 অধ্যায় শেষ শ্লোক থেকে শুরু হবে, প্রথম শ্লোকে গিয়ে শেষ হবে। সেটার ফল আরো বেশি। আচ্ছা আচ্ছা। সেটা গল্পটা কি বিলোম উল্টো, চন্দ্র। গল্পটা উল্টো হয়ে যাবে নাকি? তো একটা উল্টো হয়ে যাবে, কিন্তু সেটার ফল বেশি, কারণ সেটা বেশি শক্ত পাঠ করাটা। আচ্ছা, মানে শেষ লাইন থেকে শুরু হবে না, ওই ওই চ্যাপ্টারের প্রথম লাইন থেকে শুরু হবে? শেষ লাইন থেকে শুরু হবে। সেটার সেটার ফল বেশি, বুঝলে। আচ্ছা আচ্ছা। শীঘ্র ফল লাভ হয়, যে কামনা নিয়ে করবে বিলোম পাঠ করলে, উল্টো পাঠ করলে ফলটা তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়, খুব শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। বাবা, কত কি আছে কিছুই জানি না আমরা। হ্যাঁ। আলাদা পাওয়াও যায় সেই বই বিলোম পাঠের, যেহেতু এই বই থেকে যদি করতে কারোর অসুবিধা হয়, গুলিয়ে যায়, হ্যাঁ হ্যাঁ। সেই জন্য উল্টো বইও পাওয়া যায় বিলোম। বাংলায় নেই, হিন্দিতে আছে। বাংলায় কেউ জানেই নাই, হুম। কম লোকই জানে, যেন বাংলায় বই কেউ বারও করেন, ঠিক আছে। উল্টোটা এইটা রামকৃষ্ণ স্বামী। বড় প্র্যাকটিস। হুম। হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ, ভুল করে লেফট হয়ে গেছিল, বলো কি বলছিলে। না কিছু বলে কি বলছেন, প্র্যাকটিসের কথা বলছিলেন। হ্যাঁ, বলছিলাম যে এই বইটা হিন্দিতে পাওয়া যায়। হুম হ্যাঁ, বাংলায়
এই বই কেউ জানেও না এই পাঠটা উল্টো যে হয় বা করলে কি ফল হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওই জন্য বাংলা প্রচলন অত নেই, সেজন্য বাংলায় তো সোজা পাটালি বই আছে, উল্টো পাটের বই নেই। হ্যাঁ তো বলছি তুমি প্র্যাকটিসের কথা বলছিলাম যে এই সংহার মাতৃকন্যাসটার উল্টো হুম এটা তুমি প্র্যাকটিস করো, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে? কোনো হুম অসুবিধা হলে বলবে, হুম 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 ঠিক আছে? ঠিক আছে আজকে তাহলে এখন থাকলো ক্লাস, তুমি ওটা প্র্যাকটিস করো, এই নাচগুলো প্র্যাকটিস করো। ঠিক আগে আছে দেখে দেখে করারই প্র্যাকটিস করো মুখস্থ। আর এটা মুখস্থ কিরম রোজ করতে করতে মুখস্থ হবে, বুঝলি? হ্যাঁ ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ তো ধ্যানটা আপাতত তাহলে সুর ধরে করছি না, আপনি আপনি যেমনভাবে করেন ওইভাবেই তাহলে উচ্চারণটা ঠিক করার জন্য আগে করি। তুই করো, সুর পরে হবে, আগে শেখাটা জরুরি, হুম হুম ঠিক আছে? ঠিক আছে তাও সুর নিজেই করতে হবে তখন, হ্যাঁ তখন সুর নিজেই করতে হবে। লক্ষাস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটং তং বিদ্যাঙ্করৈ রবিরতং দদতিং ত্রিনেত্রাম অর্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারণম রাম। এটা হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় সুর, চতুর্থ চণ্ডী চতুর্থ অধ্যায়। शक्रादय सुरगणा निहतेति वीर्ये আচ্ছা আচ্ছা अस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या कान्तुष्टुभो प्रणतिनं रसिरोधरांसा वाग्वी प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहः। বাহ চতুর্থ অধ্যায়ের সুরটা এইরকম, আচ্ছা আচ্ছা আগে নর্মাল শিখতে হবে, হুম তারপর পরে এটা আমরাও নর্মাল শিখি, তারপর শুনতে শুনতে এগুলো হয়ে গেছে। হুম ওই এবছর পরের দিন কবে ক্লাস হবে? অনেকটা আসলে বাকি আছে, এটা একটা হ্যাঁ হবে, এরপর আবার এই সপ্তাহে দেখছি কবে করা যায়। বৃহস্পতিবার অব্দি ব্যস্ত আছি, বৃহস্পতি শুক্র শনি দেখছি, হ্যাঁ রোববার যদি করাতে পারি দেখছি। আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে রোববার অষ্টমী যদি অবধি করাতে পারি হলেও দেখছি। অনেকটা হয়ে যাবে, তাহলে নবমীটা তো একই রকম অষ্টমীর কাছাকাছি আমি ভাবছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, অষ্টমী নবমী পুজোটা একই, ঠিকই ধরেছো। অষ্টমী অবধি হলে হয়ে যাবে, আর ওই হোমটা মেন হচ্ছে সাধারণ কাণ্ডগুলো, পুজো তো কিছুই নয়, পুজো তো ষোড়শ পূজার অবধি তোমার শিখলেই হবে, তারপর তো খালি এতে গন্ধ পুষে বলে পুজো করবে, ব্যাস। আর ওই পুজোর পদ্ধতিটা কি সেই মহাস্নানগুলো মহাস্নানগুলো আছে। হ্যাঁ সব সব শিখিয়ে দেবো, কোনো চিন্তা নেই, আচ্ছা কোনো চিন্তা নেই। এইবার এর পরের দিন ঘট স্থাপন ফাপন এগুলো হোক, আচ্ছা পরপর এর পরপর যেগুলো আছে। হুম হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ শুভরাত্রি। হ্যাঁ শুভরাত্রি।